الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي علت وضح منها صلى الفجر ولفت مصر وحواليها. الله الله على الأصغر، الله 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 أكبر أم الدنيا كمان واكتر. لو قلت اوصفها أنا مش هوصفها وأكفيها. الله الله رايحين على مصر مين يبعت سلامك كلمتين يا هلا الله. مشتاق لناسها الطيبين ودي ياما فيها مخلصين يا ما شاء الله. وأصغر العلماء تقدر تقول ما تشاء. الله بدعي لهم رب السماء وقولوا آمين إن شاء الله إن شاء الله. الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي علت وضح كده مني. الوحدة 11، الدرس 71. استمع إلى النص. الأمثال العربية. للعرب أمثال كثيرة، بعضها كان قبل الإسلام وبعضها جاء في عصور الإسلام، وهذه نماذج من الأمثال العربية وقصصها. 1. المثل جزاء سنمار. قصة المثل. أراد النعمان ملك الحيرة أن يبني لنفسه قصرا عظيما، فاختار لذلك بناء ماهرا يقال له سنمار. فبنى سنمار القصر على أحسن صورة، ثم انتظر أحسن الجزاء من الملك على عمله. وقد أعجب النعمان بالقصر إعجابا شديدا، وشكر سنمار على عمله العظيم. وفي أحد الأيام طلب منه النعمان أن يتجول معه في جوانب القصر، وأن يعرفه بغرفه وقاعاته. وطاف النعمان وسنمار بجميع جوانب القصر، ثم صعدا إلى سطحه، فسأله النعمان: هل هناك قصر مثل هذا؟ فأجاب سنمار: لا. فسأله: هل هناك بناء غيرك يستطيع أن يبني مثل هذا القصر؟ فأجاب سنمار: كلا. فكر النعمان سريعا: إذا عاش هذا البناء فسيبني قصورا أخرى أجمل من هذا القصر. فطلب من جنوده إلقاءه من سطح القصر، فمات. فصار يضرب هذا المثل لمن يرد على الإحسان بالإساءة. 2. المثل رجع بخفي حنين. قصة المثل. كان حنين إسكافيا يسكن الحيرة، وذات يوم جاءه أعرابي ليشتري منه خفين، وأخذ يساومه حتى أغضبه، فأراد حنين أن يغيظه. فلما رحل الأعرابي أخذ حنين الخفين، وألقى أحدهما في طريق الأعرابي، وألقى الآخر في مكان أبعد قليلا. ولما مر الأعرابي وهو راجع بمكان الخف الأول قال: ما أشبه هذا الخف بخف حنين الإسكافي، ولو كان معه الآخر لأخذته. ثم استمر في طريقه حتى وصل إلى الخف الثاني، فلما رآه ندم على ترك الأول، ورجع ليأخذه وترك ناقته في المكان بجانب الخف. وكان حنين يرقب الأعرابي من مكان خفي ليرى ما يفعل. فلما رآه قد ذهب ليأتي بالخف الأول أسرع وأخذ ناقته بما عليها. ورجع الأعرابي بالخف الأول فلم يجد ناقته،
فحمل الخفين إلى بلده. فصار يضرب هذا المثل في الخيبة والإخفاق. 3. المثل مواعيد عرقوب. قصة المثل: كان عرقوب رجلا يخلف المواعيد. أتاه أخ له يسأله، فقال له عرقوب: إذا أطلعت هذه النخلة فلك طلعها. فلما أطلعت أتاه كما وعده، فقال: اتركها حتى تصير زهوا، حمراء أو صفراء اللون. فلما زهت قال: اتركها حتى تصير رطبا. فلما ارتبط قال: اتركها حتى تصير تمرا. فلما أثمرت سار إليها عرقوب من الليل فقطع ثمرها، ولم يعط أخاه شيئا. فصار يضرب هذا المثل في خلف الميعاد. 4. المثل الصيف ضيعت اللبن. قصة المثل: تزوجت امرأة رجلا غنيا، لكنه كان شحيحا قد تقدمت به السن، فاختلفا فطلبت الطلاق فطلقها. وكان ذلك زمن الشتاء الذي يكثر فيه المرعى ويكثر فيه اللبن. فلما جاء الصيف احتاجت إلى اللبن، ولم يكن اللبن متوفرا في ذلك الوقت إلا عند زوجها الأول، فبعثت إليه ترجوه بعضا منه، فرفض قائلا: الصيف ضيعت اللبن. فصار المثل يضرب لمن يطلب الشيء في غير وقته. 5. المثل على أهلها جنت براقش. قصة المثل: كان لقوم كلبة اسمها براقش، وفي إحدى الليالي أقبل أعداء أولئك القوم في الظلام يبحثون عن مكانهم، فلم يجدوهم، فيئسوا وفكروا بالعودة، لكن تلك الكلبة نبهتهم بنباحها إلى مكان قومها، فهاجموهم وقضوا عليهم. فكانت تلك الكلبة سببا في نكبة قومها ومصيبتهم. فصار يضرب هذا المثل لمن يجلب الشؤم على نفسه وأهله. 6. المثل قطعت جهيزة قول كل خطيب. قصة المثل: قتلت قبيلة رجلا من قبيلة أخرى، فاجتمع رجال القبيلتين وتكلموا في الصلح ومنع الثأر، وقام خطباؤهم يطلبون من أهل القبيلة قبول الدية حقنا للدماء ومنعا للشر. وبينما هم كذلك إذ جاءت امرأة يقال لها جهيزة، فقالت: إن أهل المقتول قد قبضوا على القاتل فقتلوه. عندئذ سكت الخطباء وقالوا: قطعت جهيزة قول كل خطيب، إذ إن الخبر الذي أتت به لم يبق لكلامهم فائدة. فصار يضرب هذا المثل لمن يقطع على الناس ما هم فيه بمفاجأة يأتي بها. 7. المثل وعند جهينة الخبر اليقين. قصة المثل: خرج الحسين بن عمرو ومعه رجل من جهينة اسمه الأخنس، اتفقا على السلب والنهب، ولكن كلا منهما كان يحذر صاحبه. وانتهز الأخنس غفلة من الحسين فقتله وانصرف راجعا. وفي طريقه وجد امرأة الحسين تبحث عنه، فقال لها: أنا قتلته. فقالت: ومن أنت حتى تقتله؟ فتركها وهو ينشد أبياتا فيها: تسائل عن حسين كل ركب، وعند جهينة الخبر اليقين. فصار يضرب لمعرفة حقيقة الأمر. بسم الله الرحمن الرحيم. Arap tili huzurimizda. O'quvchilar kitobi 3-qism.
11. bölek Arab temsilleri. 71. ders Arab temsilleri. Arablarning nurg'un temsilleri bulup bir qismi islomdan ilgari, yana bir qismi islom davrlarida maydonga kelgan. Bular Arab temsil va hikoyalardan ulgular. Birinchi temsil Sinmarning mukofoti. Temsilning hikoyasi. Erining podshohi Nu'man o'ziga katta bir qasr soldirmoqchi bo'lib, shuningga Sinmar deyiladigan bir usta binokorni tanladi. Sinmar qasrini eng chiroyli shaklda solgandan keyin podshohdan o'zining xizmatiga yaxshi bir mukofotni kutib turdi. Nu'man qasrdan qattiq hayron qolib, Sinmarning bu katta xizmatiga rahmat aytdi. Kunlarning birida Nu'man Sinmardan o'zi bilan qasrning taraflarini aylanishni va o'ziga qasrning yotoq va zollarini tanishtirishni talab qildi. Nu'man Sinmar bilan qasrning hamma taraflarini aylangandan keyin o'g'zisiga chiqib, uningdan mundoq deb so'radi: "Mushuningdek biror qasr bormi?" Sinmar javoban yo'q dedi. Nu'man uningdan yana so'radi: "Sizdan boshqa mushundaq qasrni solaydigan biror binokor bormi?" Sinmar javob berib yo'q dedi. Nu'man tezlikda o'ylandi. Bu binokor yashab qolsa, bu qasrdan chiroyliroq boshqa qasrlarni soladi. Shuning bilan askarlaridan uni qasr o'g'zisidan tashlab o'tishni talab qildi-da, Sinmar o'ldi. Bu tamsil yaxshilikka yomonlik bilan javob qaytaradigan kishi uchun keltirildi. Bu tamsil yaxshilikka yomonlik bilan javob qaytaradigan kishi uchun keltiriladigan bo'ldi. Ikkinchi tamsil Hunaynning 2 o'tkini elib qaytdi. Tamsilning hikoyasi. Hunayn yerida turadigan bir muzdoz edi. Bir kuni bir sahrolik bir jup o'tik sotib olish uchun uning yoniga kelib, baho talash qilib turdi. Oxiri uning g'azvini keltirdi. Hunayn uni jila qilmoqchi bo'ldi. Sahrolik ketibdi. Hunayn bir jup o'tikni elib, birini sahrolikning yo'liga, yana birini sal yiroqroq o'ringa tashlab qo'ydi. Sahrolik qaytib ketib o'tib, birinchi o'tik bor joydan o'tib edi, mundoq dedi: "Bu o'tik Hunayn muzdozning o'tikiga hajab o'xshaydi ekan-ku. Agar uning bilan yana birisi bo'lgan bo'lsa, olgan bo'lardim." Shuningdan keyin yo'lini davomlashtirib, ikkinchi o'tikning yoniga keldi. U uni ko'rib, birinchi o'tikni tashlab qo'yguniga pushaymon qildi-da, tugisini o'tikning qashidagi o'rinda qo'yib, avvalgi o'tikni elish uchun qaytdi. Hunayn bu sahrolikni nima ish qiladiganligini ko'rish uchun maxfiy o'rindan kuzatayotdi. Uning birinchi o'tikni elish uchun ketganligini ko'rib, tez borib, uning tugisini ustidagi narsalar bilan qo'shib elib ketdi. Sahrolik birinchi o'tikni elib qaytib kelib, tugisini topolmadi. Shuning bilan shahriga bir jup o'tikni elib keldi. Bu tamsil ziyon tortish va yengilishga keltiradigan bo'ldi. Uchinchi tamsil Urqubning va'dalari. Tamsilning hikoyasi. Urqub va'daga xiloflik qiladigan odam edi. Uning bir qarindishi uningdan so'rab keldi. Urqub uningga mundoq dedi: "Mushu xorma mevalisa, uning mevasi sening. Xorma mevalivida va'da qilganidek uning qashiga keldi." Urqub uningga mundoq dedi: "Uni sag'arganga qadar qo'yib qo'y." Sag'ravida mundoq dedi: "Uni o'l bo'lganga qadar qo'yib qo'y." O'l bo'luvida mundoq dedi: "Uni quruq xorma bo'lganga qadar qo'yib qo'y." Quruq xorma bo'luvida Urqub kechishi xormaning qashiga berib, mevasini uzib, qarindishiga hech narsa bermadi. Shuning bilan bu tamsil va'daga xiloflik qilishga keltiradigan bo'ldi. To'rtinchi tamsil yozda sutni o'rvatgan edim. Tamsilning hikoyasi. Bir ayol boy bir odamga tegdi. Biroq u pixsiq bo'lib qarib ketgan edi. Bu ikkalan kelisholmay taloqini talab qildi-da, u ayolni taloq qilaverdi. Ashu qish vaqti bo'lib, o'tloqlar va sut ko'p bo'ladi. Yoz kelibdi, bu ayol sutga ehtiyojli bo'lib qoldi. Shu vaqtda sut faqat birinchi erining yanidala ko'p edi.
Şunun bilan bu ayol eridan ozroq sut talab qilib odam avatdi. Bu kishi mundoq deb rad qildi: "Yozda sutni o'rvatdingiz." Şunun bilan bu tamsil bir narsani vaqti o'tganda talab qiladigan kishiga keltiradigan bo'ldi. 5-chi tamsil Baroqish o'z ahliga jinoyat o'tkazdi. Tamsilning hikoyasi. Bir qavmning qanjiq ihtibor bo'lib, uning ismi Baroqish edi. Bir kechasi shu qavmning dushmanlari ularning joyini izlab kelib topolmadi. Ular umid uzib qaytmoqchi bo'ldi. Biroq shu qanjiq qavishi orqali qavmning o'rnini ularga uqtirib qo'ydi. Shuning bilan ular bularga hujum qilib, bularni halok qilibdi. Shu qanjiq qavmning halokati va musibatiga sabab bo'lib qoldi. Shuning bilan bu tamsil shumliqni o'ziga va ahliga keltirgan odamga keltiradigan bo'lib qoldi. 6-chi tamsil Jahiza har bir so'zlovchining gapini uzib qo'ydi. Tamsilning hikoyasi. Bir qabila yana bir qabiladan bir odamni o'ldirib qo'ydi. Shuning bilan ikki qabilaning aylari yig'ilib, sulhi va patbaroqchilikni to'sish haqida so'zlashdi. Ularning vakillari turib, qabila ahlidan qon to'kilishdan saqlanish va yomonlikdan saqlanish uchun diyatni qabul qilishni talab qildi. Ularning shu holatida tuyuqsiz Jahiza deyiladigan bir ayol kelib mundoq dedi: "O'ldiruvchining oilasidagilar qotilni tutib o'ldiribdi." Shu vaqtda vakillar jim turib mundoq deydi: Jahiza har bir vakilning so'zini uzatdi. Chunki u elib kelgan xabar ularning gapining ahamiyatini qoldirmagan edi. Shuning bilan bu tamsil kishilarning qilayotgan ishini elib kelgan tuyuqsizlik bilan uzatadigan odamga keltiradigan bo'ldi. 7-chi tamsil Rosh xabar Juhaynida. Tamsilning hikoyasi. Husayn ibn Amr Juhaynilik Ahnas ismli bir odam bilan chiqdi. Bu ikkalan bo'lang-talang qilishga kelishdi. Biroq ulardan har biri hamrohidan ehtiyot qiladi. Ahnas Husaynning g'ablatidan foydalanib, uni o'ldirib qaytib ketdi. Yo'lida Husaynning ayolining uni izlayotganligini ko'rib, uni men o'ldiribdim dedi. Bu ayol uni o'ldirgudek sen kimding dedi. Ahnas uning haqida bir necha betlarni o'qigan holda uni tashlab ketdi. Har karvondan Husayn to'g'riliq so'rayotdi. Rosh xabar Juhaynining qashida. Shuning bilan bu tamsil ishning haqiqatini bilish uchun keltirilgan bo'ldi. الوحدة 11 الدرس 77 استمع إلى النص. قاضي الجيران. اعتاد أهل قرية أن يجتمعوا في ساحة القرية بعد صلاة الجمعة، فإن كان لأحد عند أحد مظلمة حكموا بينهما رجلا سموه باسم قاضي الجيران. وقد مرت عليهم فترة طويلة من الزمن لم يتقدم أحد منهم بشكوى إلى هذا القاضي، فكل واحد من أهل القرية عرف ما له وما عليه من الحقوق والواجبات، وأدرك أن السعادة والسلامة مرتبطتان بالوقوف عند الحق والالتزام به، وظلوا على تلك الحال حتى سكن في قريتهم رجل من قرية أخرى، فكثرت ضده الشكاوى وثار الجيران من معاملته، ولم يكن هذا الرجل الغريب يعرف سببا لتضجر الناس منه والابتعاد عنه. وفي أحد الأيام عاد القاضي إلى القرية فوجد الناس غاضبين على الرجل الغريب، وطلبوا أن تعقد المحكمة قبل الصلاة على غير العادة. وافق القاضي وحضر الرجل الغريب، واجتمع أهل القرية، فوجد القاضي أكثر من شكوى ضد ذلك الرجل، فقال مخاطبا نفسه: لعل ذلك الرجل قتل الأبرياء وسرق الأموال واعتدى على الأعراض، وعلى كل حال لا أستطيع أن أنطق بالحكم ما لم أستمع من المتخاصمين جميعا. تقدم المشتكي الأول وقال: أيها القاضي المحترم،
إن هذا الجار لا يعرف لي حقا. دهش الرجل الغريب، فهو لا يذكر أنه اعتدى عليه أو أكل ماله. قال القاضي: وماذا فعل؟ قال المشتكي: لقد طلبت منه أن يعينني على رفع كيس من القمح، فنظر إلي باستغراب ودخل بيته. قال القاضي: هذه واحدة، وماذا أيضا؟ قال المشتكي: وطلبت منه أن يقرضني مبلغا من المال فرفض. قال القاضي: وماذا أيضا؟ اذكر كل ما لديك. قال المشتكي: ومرضت أسبوعا فلم يأت لزيارتي، ونجح ابني فلم يشاركني في فرحتي، وتوفي والدي فلم يطرق باب منزلي ليعزيني ويخفف عني، ولم يخرج معنا إلى المقبرة. قال القاضي: هل لديك شيء آخر؟ قال المشتكي: ليس لدي شيء آخر أقوله، ولا أريد أن أتهمه بما لم يفعل. قال القاضي: بارك الله فيك، فإن اتهام الناس بما لم يفعلوه يوجب غضب الله تعالى. التفت القاضي إلى الرجل الغريب وقال: هل ما قاله جارك صحيح؟ قال الغريب: نعم أيها القاضي، ولكنني لم أعتدي عليه، ولم أضربه، ولم أدخل بيته بغير إذنه، ولم أقطع غصنا من أشجار بستانه، ولم أقترض منه مالا وأماطل في الدفع، فكيف يقول إنني لا أعرف حقه؟ قال القاضي: كل ما ذكرته طيب وحسن، ولكن لا يكفي عدم الاعتداء على الجيران حتى يعد ذلك إحسانا إليهم، فربما كانوا محتاجين لمعونة أو لمال، وعندما تمتنع عن إعانتهم وإقراضهم تكون قد أعنت المصائب والفقر عليهم، فهل ترضى بذلك؟ قال الغريب: بالطبع لا أرضى. ثم طلب القاضي من رجل آخر أن يتقدم ليستمع إلى شكواه، فتقدم رجل كبير السن، وقال هذا الشيخ: أيها القاضي، أنصفني من هذا الجار، إنه يؤذيني في الليل والنهار، لقد نغص علي حياتي، وحرض علي أبنائي، وكاد يفقدني سعادتي في منزلي. تعجب الرجل الغريب مما قاله الشيخ، فهو لا يكاد يراه في الأسبوع إلا مرة، وهو لا يذكر أنه تدخل في شؤون حياته ولا كلم أولاده. نظر القاضي إلى الغريب وقال: هل هذا الكلام صحيح؟ قال الغريب: أيها القاضي، إنني لا أذكر شيئا مما يقوله هذا الرجل، فهل لديه دليل؟ قال القاضي للمشتكي: هل لديك دليل أيها الرجل؟ قال الشيخ: نعم أيها القاضي، إن هذا الرجل يمنع عني الشمس والهواء. قال القاضي: هات دليلك. قال الشيخ: من مالك الشمس والهواء؟ قال القاضي: الله رب العالمين خالق كل شيء. قال الشيخ: فكيف إذن يمنعني هذا الرجل منهما؟ قال القاضي: كيف؟ قال الشيخ: لقد رفع بناءه وأعلى جدرانه دون أن يطلب مني إذنا بذلك، وقد منع عن دار المتواضعة ضوء الشمس، وحجب عني الهواء العليل. قال القاضي: ثم ماذا أيها الرجل العجوز؟ قال الشيخ وقد دمعت عيناه: إنه يؤذيني ويشعرني بفقري واحتياجي. قال القاضي: وكيف هذا؟ قال الشيخ: إنه يطعم الطعام ويشوي اللحم، فتنتشر رائحة الشواء وتنطلق روائح الطعام، مما يجعلنا نشتهي
ونزهد فيما في أيدينا من طعام قليل، وجاري لا يتذكر أننا أيضا بشر مثله، لا يفكر ولو مرة واحدة أن يبعث لنا شيئا مما طبخ. بدا الحزن على وجه القاضي، وتأثر الحاضرون، واستحيا الرجل الغريب من كلام الشيخ. نظر الحاضرون إلى وجه الرجل الغريب وقد احمر خجلا، ونظروا إلى عيني الشيخ وقد ملأتهما الدموع، والتفت القاضي إلى الغريب يسأله: هل ما قاله الجيران صحيح؟ أجاب الغريب بصوت منخفض: نعم، وإني أستغفر الله مما فعلت. قال القاضي: إن لجيرانك عليك حقوقا كثيرة بينتها الشريعة، وكان رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم يوصينا بالجار دائما، فما بالك لا تفي بحقوق الجيران. انتهت الوحدة 11. بسم الله الرحمن الرحيم. Arap dili huzurunuzda. O'quvchilar kitobi 3-qism. 11-bo'lak Arab maqol tamsillari. 77-dars Jiran qozisi. Kanit ahli juma namozidan keyin kanit maydoniga yig'ilishga odatlandi. Agar bir odamning yana bir odamda zulmi bo'lib qolsa, ularning o'rtasida qozil jiran deb ataydigan bir odamni hukm chiqarg'izatdi. Uzun zamonlar o'tib, ulardan hech kim bu qozining qishiga arz shikoyat bilan kelmadi. Chunki kanit ahlining har biri o'zining huquq manfaati va o'z ustidagi majburiyatlarini biladi. Saodat va tinchlikning haqning qishida to'xtash va uni ching tutishga munosabat ekanligini bilib ketgan edi. Ular shu holatda davomlashdi. Hattoki ularning kentida yana bir kentdan kelgan bir odam o'ltiraqlashdi. Shuning bilan u odamning qarshisiga arz shikoyat ko'payib, qo'shnilar u odam bilan muomala qilishdan hurikdi. Mushu yot odam kishilarning uningdan zirkish va yiroqlashishining sababini bilmaydi. Kunlarning birida qozi kanitga qaytib, kishilarning bu musofir odamga ochiqlanayotganligini ko'rdi va ular sotning odatdan so'p namozdan ilgari ichilishni talab qildi. Qozi qo'shilib, musofir kishi hozir bo'ldi. Kanit ahli yig'ildi. Qozi bu odamning qarshisiga arzlarning ko'p ekanligini ko'rib, o'z-o'ziga xitob qilib mundoq dedi: Balkim bu odam gunohsizlarni o'ldirgan, mallarni o'g'irlagan va izzat obro'larga chiqilgan bo'lishi mumkin. Har holda barliq da'vogarlardan olmay turib hukm chiqara olmayman. Birinchi da'vogar oldiga chiqib mundoq dedi: Ey muhtaram qozi, bu qo'shni mening haqqimni bilmaydi. Bu yot kishi hayron bo'ldi. Chunki u o'zining bu kishiga zulm qilganligini yoki milini yavolganligini eslayolmayotdi. Qozi mundoq dedi: Nima ish bo'ldi? Da'vogar mundoq dedi: Men uningdan bir xalta bug'doyni ko'tarishga yordam qilishni talab qildim. U menga yotlarcha qarab uyga kirib ketdi. Qozi mundoq dedi: Bu bir. Yana nima ish? Da'vogar mundoq dedi: Men uningdan ma'lum so'mmadagi pul qarz berishni so'radim. U rad qildi. Qozi mundoq dedi: Yana nima ish? Hamma gaplaringni so'zla. Da'vogar mundoq dedi: Bir hafta og'rib qoldim. Meni yo'qlab kelmadi. Bolam imtihondan o'tdi, menga xushalligimda o'rtoqlashmadi. Dadam vafot topdi, menga ta'ziya bildirish va mendan yengiltish uchun uyimning eshigini chekmadi. Biz bilan qabrga chiqmadi. Qozi mundoq dedi: Sening yana boshqa gaping bormi? Da'vogar mundoq dedi: Deydigan boshqa gapim yo'q. Uningga qilmagan ish bilan tuhmat qilishni xohlamayman. Qozi mundoq dedi: Alloh sana barakat bersin. Kishilarga qilmagan ish bilan tuhmat qilish Allohning g'azabini keltiradi. Qozi yot odamga qarab mundoq dedi: Qo'shning degan gap to'g'rimi?
Yat odam bundoq dedi. Shundoq qozi. Biroq men uningga zulm qilmadim. Uni urmadim. Uyga ruxsatsiz kirmadim. Beg'inin daraxtlaridan bir shaxsni kesmadim. Uningdan pul-mol qarz olmadim. Qaytirishda kechiktirmadim. Qandaqmi meni haqqini bilmadi deson? Qozi bundoq dedi. Sen degan gapning hammasi yaxshi. Qo'shnilarga yaxshilik qilgan bo'lish uchun zulm qilmaslikning o'zi yetarli emas. Ba'zida ular yordam yoki pulga muhtoj bo'lib qilishi mumkin. Ularga yordam berish va qarz berishga unmagan vaqtda bu sening ularning ustiga kelgan musibat va kambag'allikka yordam qilganliging bo'lib qoladi. Sen buningga rozi bo'lamsan? Yat odam bundoq dedi. Albatta rozi bo'lmayman. Shundan keyin qozi yana bir odamdan shikoyatni anglash uchun oldiga chiqishni talab qildi. Shuning bilan yoshda cho'ng bir odam oldiga chiqdi va bu buvay bundoq dedi. Ey qozi, bu qo'shnidan mening haqqimni ilib bersizlar. U menga kech kunduzda aziyat berdi. Bu odam menga turmushimni qiyinlashtirib qo'ydi. Bolalarımni menga kishkirtdi. Uyimdagi saodatimni yo'qotaylar deb qoldi. Yat odam buvay degan gaplardan hayron qoldi. Chunki u bu buvayni haftada bir qitim aran ko'radi. O'zining uning turmush ishlariga aralashganligini va bolalarga so'zlaganligini aslayolmayotdi. Qozi yat odamga qarab bundoq dedi. Bu gap to'g'rimi? Yat odam bundoq dedi. Ey qozi, men bu odamning degan gaplaridan hech narsani aslayolmayotman. Uningda dalil bormi? Qozi da'vogarga bundoq dedi. Sening daliling bormi? Buvay bundoq dedi. Ha, qozi. Bu kishi mendan quyosh bilan havoni to'siyotdi. Qozi bundoq dedi. Dalilingni keltir. Buvay bundoq dedi. Quyosh bilan havoning egisi kim? Qozi bundoq dedi. Bütün olamlarning parvardigori bo'lgan, hamma narsaning yaratuvchisi bo'lgan Allohdir. Buvay bundoq dedi. Undaqda bu odam meni u ish kishidan qandoq to'sidi? Qozi bundoq dedi. Qandoq? Buvay bundoq dedi. U o'zining binosini ko'tarib, mendan shuningga o'zini so'ramasdan tamlarni egiz qilib oldi. Mening past uyimdan quyoshning nurini to'sib, mendan illiq havoni to'sdi. Qozi bundoq dedi. Ey buvay, undan keyinchi buvayning ko'zi yosh to'kkan holda bundoq dedi. U menga aziyat berib, mening kambag'alligim va hojatmanligimni his qildirib qo'ydi. Qozi bundoq dedi. Qandoqsiga shundoq bo'ladi? U buvay bundoq dedi. U tamoq etib go'sht pishirdi-da, kabobning quruqi tarqab, tomoqning quruqi taraydi. Bu bizning ishtahoyimizni qo'zg'ab, qo'limizdagi ozg'ina tomoqda ruhimizni tushirdi. Qo'shnim bizning uningga o'xshash inson ekanligimizni eslabmi qo'ymaydi. Biror qitim bo'lsa-mu pishirgan narsalardan biror narsani avatishni o'ylab boqmaydi. Qozining yuzida beoromlik oshkora bo'ldi. Hazır bo'lganlar ta'sirlandi. Yiliqi yat kishi buvayning so'zidan xijil bo'ldi. Hazır bo'lganlar yat odamning yuziga qaradi. Xijillikdan qizarib ketgan edi. Buvayning ko'ziga qaradi, yoshqa to'lib ketgan edi. Qozi yat odamga qarab bundoq dedi. Qo'shnilar degan gap to'g'rimi? Yat odam past ovozda ha, qilgan ishlarimga Allohdan mag'firat talab qilaman dedi. Qozi bundoq dedi. Sening ustingda shariat bayon qilgan qo'shnining nurg'un haqqi bor. Iso payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom bizga davomli qo'shnini tablaydi. Sen nimishqa qo'shnining haqqini ado qilmaysan?